Je vais commencer. بسم الله الرحمن الرحيم. سعدت اليوم باستقبال أخي وصديقي وزير الأول لبوركينا فاسو، وكي فرصة مهمة جدا لتأكيد على روابط الأخوة وعلاقة التعاون المتينة التي تجمع بين تونس وبوركينا فاسو منذ تقريب 53 سنة تقريبا من علاقات دبلوماسية. هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، بعد أن كنا قمنا بزيارة في شهر أبريل منذ 5 أشهر تقريبا مع بعثة من رجال الأعمال التونسيين إلى بوركينا فاسو، وكنا وقع استقبالنا بحفاوة كبيرة. حبينا نأكد أيضا أنه تونس بمثل الحفاوة التي استقبلونا بها، وهناك رغبة وعزيمة على تعزيز العلاقات مع هذه الدولة الصديقة والشقيقة. أوجه تعاون عديدة جدا، من المجال الصحي إلى المجال التعليم العالي ومجال التكوين المهني، مجالات أخرى في مستوى السكن الاجتماعي والتجربة التونسية في العديد من المجالات. هناك بوادر إيجابية لتطوير التعاون. كان هناك لجنة عليا في 2016 وزيارات في مستوى عالي هذه الصائفة لمسؤولين من بوركينا إلى تونس. تقريبا كل اليوم الإطار موجود. اليوم ليس هناك ضرورة لتأشيرة للسفر إلى تونس. هناك خط جوي بين بوركينا فاسو وتونس تقريبا 3 مرات في الأسبوع. هناك معناها سفارة جديدة لتونس في بوركينا تقريبا كنا في أفريل قمنا بتدشينها، ومعناها هناك تعاون كبير. فحبينا نأكدوا على ضرورة التعاون مع هذه الدولة الشقيقة. مجالات كبيرة، القطاع الخاص يجب أن يأخذ اليوم الدور لتطوير الشراكة بين البلدين، تبادل الخبرات في مستوى التقني، كذلك في مستوى مشاريع مشتركة. هناك تفكير أيضا لتنمية تصدير الدولتين بالبناء على التكامل الموجود بين دولة بوركينا فاسو وتونس. اهتمام كبير أيضا باطلاع البلدين بدور مهم في المستوى القاري والإقليمي لمعاضدة مجهود السلم. دولتين أيضا كتونس بوركينا عاشت تجربة مهمة في مستوى الانتقال الديمقراطي، وهناك عديد من الأشياء المتشابهة. تهديدات إرهابية أيضا وقع تواجهها الدولة الشقيقة مثل تونس. هناك أيضا إمكانية تبادل للتجارب وللمعلومات والخبرات في مجال مقاومة الإرهاب. فأيضا مشاركة غدا في المؤتمر المهم افريقيا 2017 بحضور اكثر من 650 شركه مع الجانب الفرنسي الذي سيحل ان شاء الله غدا. فهذا سيعطي ديناميكيه جديده للعلاقات التونسيه البركينيه، ويؤكد عزم حكومه الوحده الوطنيه على خلق ديناميكيه مع القاره الافريقيه. هذه السياسه الدبلوماسيه التي انطلقت منذ زعيم الحبيب بورقيبة ربما في السنوات الأخيرة كانت معطلة، وهناك عزيمة ودفع كبير لمحاولة إرجاع تونس لهذا الفضاء التي كانت تونس رائدة فيه، وخلق فرص كبيرة للنمو، للتصدير، للتشغيل بين تونس وبوركينا فاسو. حب حقيقة نأكد على أهمية الزيارة هذه، ونرحب مرة أخرى بضيف تونس السيد رئيس الحكومة البركيني، وأحيل الكلمة. تفضل. Merci beaucoup, mon cher frère. Je voudrais avant tout remercier le chef du gouvernement, mon ami et frère, le chef Chaïb, pour l'invitation qu'il a bien voulu m'adresser. Et à travers cette invitation, c'est un grand honneur qui m'a été adressé également à travers ma personne. C'est un grand honneur que vous avez fait donc à mon pays, le Burkina Faso.
donc, le bon pays. Donc, vous êtes très reconnaissant pour cette invitation à venir en Tunisie pour échanger avec vous-même, avec votre gouvernement, et également pour participer à cette importante conférence qui va commencer demain, cette importante conférence qui est, on appelle les rencontres Africa 2017. Alors, je viens d'avoir une séance de travail avec mon frère Youssef Chaïb et les membres de son gouvernement sur la coopération bilatérale entre la Tunisie et le Burkina Faso. Et je voudrais dire qu'il s'agit d'une coopération qui est fraternelle, d'une coopération qui est ancienne et une coopération qui est très prometteuse. Elle est ancienne parce qu'elle date de 1964 et qu'elle a connu donc des périodes d'enrichissement périodiques. On peut citer comme exemple la création, donc l'ouverture d'ambassades réciproques dans les deux capitales. La Tunisie vient d'ouvrir au mois d'avril dernier son ambassade auprès du Burkina Faso à Ouagadougou, et nous disposons aussi d'une ambassade à Tunis. Et les visas également sont... on n'a pas besoin de visa pour se rendre à Ouagadougou du côté tunisien. Et réciproquement, donc les Burkinabés également n'ont pas besoin de visa pour se rendre en Tunisie. Voilà quelques exemples concrets, en tout cas, de la confiance qui règne entre nos deux gouvernements et nos deux peuples. Nous avons également parlé de la coopération bilatérale. Comme vous le savez, la coopération bilatérale est encadrée par une grande commission mixte qui se réunit régulièrement. La grande commission mixte se réunit pour la dernière fois, c'était au mois de septembre 2016. Et nous avons connu de grandes avancées en matière de coopération dans tous les domaines. Et aujourd'hui, nous avons fait un peu le point des questions les plus importantes. Et nous avons constaté que, s'agissant de la situation nationale, aussi bien en Tunisie qu'au Burkina Faso, que nos pays sont confrontés à peu près à des problématiques qui sont similaires. Au Burkina Faso, nous avons décrit un peu les défis auxquels nous sommes confrontés. Comme vous le savez, notre pays a connu une insurrection populaire qui a mis fin à un régime qui était ancien, qui a duré 30 ans, et grâce donc au plus de sang que les jeunes ont accepté de verser, les jeunes burkinabés ont versé, nous avons réussi à résister et à mettre fin déjà à ce pouvoir dont le peuple ne voulait plus, mais également à résister victorieusement à une tentative de coup d'État. Et je sais aussi, je salue en tout cas la résistance farouche et l'attachement viscéral des Tunisiens aux valeurs de liberté, aux valeurs de démocratie, aux valeurs également de progrès social. Donc c'est pour dire que les jeunesses burkinabées, les jeunesses tunisiennes partagent les mêmes valeurs. Les valeurs, donc, l'attachement à la liberté, l'attachement à la démocratie et l'attachement au progrès social. Bon, bien entendu, après ces luttes que nos jeunesses ont eu à mener héroïquement, bien naturellement les attentes. Et ces attentes se traduisent en demande d'emploi, en demande de salaire, en demande d'infrastructure. Et ça, ce sont des problèmes auxquels nos gouvernements sont confrontés, et ce sont des problèmes que nous avons décidé de prendre à bras le corps. Nos échanges ont permis donc de partager un peu les expériences des uns et des autres sur la manière de régler ces difficultés. Et en tout cas, je remercie mon frère Youssef Chaïb pour m'avoir fait part, en tout cas, d'expériences qu'ils ont mis en œuvre ici en Tunisie, pour essayer donc de faire face à cette forte demande sociale qui est légitime de la part de la jeunesse et à laquelle nous devons faire face, et également aux défis, la croissance, aux défis de développement que nous devons à nos peuples. Et ça, c'est très important pour nous. Et je crois que les échanges que nous avons eus ont permis, en tout cas, aux uns et aux autres de s'enrichir donc des expériences réciproques. Alors, s'agissant maintenant de la coopération bilatérale, nous avons convenu d'accélérer donc notre coopération dans plusieurs domaines. En matière de santé, déjà, le Burkina Faso et la Tunisie entretiennent une relation qui est déjà très riche, puisque le Burkina Faso
évacue pas mal de malades ici pour bénéficier de soins de qualité, de soins appropriés. Alors nous avons échangé pour voir dans quelle mesure l'offre de soins peut être diversifiée, peut être approfondie sur des pathologies qui sont assez complexes et que dont nous ne disposons pas du plateau technique et de toute l'expertise au Burkina Faso et pour faire face. Je voudrais par là également encore remercier mon frère le chef de gouvernement pour l'assistance spontanée que le peuple de Tunisie, le gouvernement tunisien ont proposé au Burkina Faso à la suite de l'attentat du 13 août 2017. Nous avons un soldat qui avait été grièvement blessé, qui était entre la vie et la mort, et c'est spontanément que le chef du gouvernement a offert la possibilité à ce gendarme de venir se soigner en Tunisie, dans les hôpitaux tunisiens. Malheureusement, au moment de son départ, il a perdu la vie. Mais en tout cas, je voudrais saisir cette opportunité encore pour remercier le chef du gouvernement et le gouvernement tunisien et l'ensemble du peuple tunisien pour cette solidarité agissante, cette solidarité entre pays frères et entre pays amis. Alors, c'est pour dire qu'en matière de santé, la collaboration, la coopération est déjà là. Maintenant, il faut l'approfondir. Nous avons dégagé les axes de cet approfondissement et les experts vont se réunir pour essayer donc d'opérationnaliser cet approfondissement-là. Et c'est la même chose en matière d'éducation et de formation professionnelle. Comme vous le savez, la Tunisie a offert au Burkina Faso des bourses d'études pour les étudiants et également des places dans les écoles de formation professionnelle et dans les universités tunisiennes pour former les jeunes burkinabés. Alors, ça également, nous avons échangé sur le vote de moyens pour approfondir cette coopération en matière de formation professionnelle et d'enseignement supérieur. Là aussi, je pense qu'il y a des perspectives intéressantes. Les experts vont se réunir également pour essayer de faire des propositions au gouvernement. Nous avons également évoqué d'autres questions qui concernent le domaine bancaire. La Tunisie a, avant nous, créé une caisse de dépôt et consignation et c'est très volontiers que le gouvernement tunisien a accepté de voir dans quelle mesure elle peut apporter également une assistance au Burkina Faso pour opérationnaliser rapidement la caisse de dépôt et consignation qui est en gestation à Ouagadougou au Burkina Faso. Nous avons évoqué d'autres domaines de coopération, notamment en matière d'infrastructures, d'habitat, et toutes ces questions-là, pour les opérationnaliser rapidement, nous avons convenu d'accord parti qu'il était important que les experts puissent se réunir rapidement et pour essayer d'analyser les problèmes qui se posent et faire des propositions à la grande commission mixte ou au ministre, au gouvernement respectif, de manière à ce que nous puissions prendre les décisions appropriées, de manière à donner une nouvelle dynamique, à donner une nouvelle impulsion à la coopération entre la Tunisie et le Burkina Faso. Je pense que au-delà de tous ces échanges, ce que je retiens, c'est vraiment l'atmosphère de fraternité, l'atmosphère d'amitié et de confiance qui unit nos deux gouvernements et nos deux chefs de gouvernement. Vous savez, en matière de diplomatie, en matière de relations internationales, à la base de tout ça, c'est d'abord la confiance, au-delà des intérêts. Donc vraiment, mon cher Youssef, merci. Merci encore. Et en tout cas, Burkina Faso est reconnaissant pour tout ce que vous avez fait et nous pensons que nous pourrons approfondir nos relations dans le futur. Je voudrais également vous remercier pour, en tout cas, la chaleur de l'accueil. Alors nous avons été accueillis ici en frères. On se sent vraiment chez nous. On se sent vraiment comme si nous étions à Ouagadougou. Et vraiment, ça c'est la marque vraiment du caractère fraternel et amical qui entoure nos relations. Et je souhaite que, en tout cas, à l'avenir, ce soit ainsi. C'est la meilleure façon d'aller de l'avant. Et c'est la meilleure façon d'unir nos peuples
d'unir donc nos populations pour bâtir l'avenir. Voilà un peu ce que je voulais dire sur les entretiens que nous avons eus. Et je voudrais encore une fois, au nom du gouvernement de Burkina Faso, au nom de son Excellence M. Rochman Christian Kaboré, du président du Faso, remercier le gouvernement tunisien et tout le peuple tunisien pour l'accueil qu'il nous a réservé ici et pour la qualité donc des échanges que nous avons avec la partie tunisienne. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup.